رافضیوں، ان شیعوں کا جن کی مسجدیں ویران ہیں، جن کے مدرسے اجڑے ہوئے ہیں، جنہیں خانقاہی نظام نہیں، مسجدیں ہیں اذان نہیں ہوتی ہے، وہ نماز کا پتہ نہیں، جبکہ نماز پنجگانوں کے بارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ یہاں نہ نماز کا سسٹم، بس سارا سسٹم ماتم سارا سسٹم ماتم میں، سارا سسٹم سینہ گوبی میں چلا گیا۔ اس بخاری ہم نے اس کی مذمت کی ہے، اہل بیت کی محبت میں سنیوں نے شیعوں کی روایتوں کو قبول کر لیا، ان کی حکایتوں کو قبول کر لیا، ان کی ساری باتوں کو قبول کر لیا، شاعروں نے بھی خطیبوں نے بھی اسی کی طرح رنگ جمانا، ان کی کہانی بیان کرنا۔ میں نے رافضیوں کی مذمت کی ہے، اور میرے پہلو جو سچائی سے پرے ان صرف رنگ جمانے کے لیے ان کی باتوں کو لے لیا ہے، میں نے اس کی مذمت کی ہے۔ ان کی کہانی 99% کیا 99% رافضیوں کی کہانیاں وہ سب کہی ہوئی کہانی، جو کہانی 1300 سال پہلے کربلا کے واقعات کے 500 سال تک کوئی عطا پتہ جس کا نہیں ہے، وہ ساری کہانیاں گڑھ گڑھ کے صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلنے، لوگوں کو اڑانے اور پھر مجلس میں رنگ جمانے کے لیے اپنی طرف سے گڑھ گڑھ لیا گیا ہے۔ ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جن علماء نے، جن فقہا نے، جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، اس تاریخ سے بحث کس کو ہے؟ جو تاریخ سچی ہے، امام حسین کی شہادت کی کہانی، اہل بیت کی فضیلت کی کہانی، جو بخاری شریف میں ہے، جو مسلم شریف میں ہے، جو مشکاہ شریف میں ہے، اس سے ساتھ بیر کس کو ہے؟ اس سے اختلاف کس کو ہے؟ حضور نے جو کہہ دیا ہے، کہہ دیا پتھر کی لکیر۔ امام علی مقام کی زندگی پہ 3-3 4-4 گھنٹے تک خطاب کرنے والا، اس کو یہ اہل بیت کا باقی کہہ رہا ہے۔ کیا اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ بجا اہل بیت کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ تم تازیہ بنا۔ اہل بیت سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ جھڑنے کا۔ اہل بیت کا کیا مطلب ہے محبت کا؟ ٹوپی پہن کے، پگڑی پہن کے ساتھ جاہلوں کے ساتھ لاٹھی کھیلنا، یہ اہل بیت کی محبت کا مطلب ہے۔ محبت اہل بیت کا مطلب ہے ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، ان کی زندگی سے نور حاصل کرنا۔ اب امام حسن نے کیا کہا؟ العار خیر من النار، تم جو مجھ کو آر دلاتا ہے، جان لے کے لیے آر دنیا کا نار سے بہتر ہے، جہنم سے بہتر ہے۔ اس لیے جب بھی دنیا میں لگے کہ حرام کما کے کروڑوں، حرام کے ذریعے کروڑوں کمایا جا سکتا ہے، تو حلال کا 1 روپیہ اختیار کر لیں اور حرام کے کروڑوں کو ٹھکرا دیں۔ یہی حسینیت ہے، یہی حسنیت ہے، یہی اہل بیت اطہار کا فرمان ہے۔ یہاں صبح کہیں، شام کہیں، رات کہیں، دن کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں، یعنی کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے والا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ رنگ بدلنے والا یہ حسین کا نام نہیں لے، امام حسن کا نام نہیں لے۔ حسین نے کہہ دیا یہ حق ہے تو تلواروں کے ہجوم تک کہتا رہا یہ حق ہے۔ امام حسن نے کہہ دیا یہ حق ہے تو پھر کوئی دنیا اس کو جھکا نہیں پائی۔ منافق کبھی حسین کا نام نہیں لے، حسین کا نام وہ لے جو حق کو مان لیا تو مان لیا، اب جان رہے یا جائے حق کی رسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہی پیغام حسن ہے، یہی پیغام حسین ہے۔ باطل کے سامنے سینہ سپر رہو، یہ تم سے کہہ رہی ہے محبت حسین کی۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر معاویہ کے وصال کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کریں، یزید آزاد خیال ہے، یزید بادشاہت کی لگام تھامنے کے بعد فرائض و واجبات کا چھوڑنے والا، اور اس گدی پہ جس گدی کو صدیق اکبر نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے، عمر فاروق اعظم نے، امام حسن نے جس کو سینچا ہے، سنوارا ہے، بچا کے رکھا ہے، اس گدی کو کے تقدس کو پامال کرنا چاہا یزید ایک فرعونی مزاج رکھتا تھا، وہ چاہتا تھا کوئی مجھ کو ٹوکنے والا نہیں رہے، کوئی مجھ کو سمجھانے والا نہیں رہے، میں جو کچھ بھی کروں مجھ کو کوئی ٹوکا ٹوکی نہیں کرے۔ یزید بادشاہ بن گیا اپنے باپ امیر معاویہ کے وصال کے بعد۔ اب امام حسین سے چاہتا تھا کہ یہ مجھ کو اپنا ہاتھ دے کے سپورٹ کر دیں، میرے سامنے جھک جائیں، میری اطاعت قبول کر لیں، سب کو معلوم ہے، مگر جو بات میں انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہی ہے، یزید حسین کی گردن نہیں لینا چاہتا تھا، یزید حسین کا ہاتھ لینا چاہتا تھا کہ یہ مجھ کو سپورٹ کر دیں، یہ میری حمایت کر دیں، مگر امام حسین چاہتے تھے کہ میں ایک ظالم جابر کی حمایت میں نہیں کروں گا۔ امام حسین کہتے تھے کہ ٹھیک ہے چلو جو تم اب
तुम आखिरत का अपना जिम्मेदार हो, तुमको जो कहा करो, मैं तुझको मानता हूँ कि तू मेरा बादशाह खलीफा है, 4 लाख दिरहम हर महीने तुझको देना होगा, मदीने का गवर्नर मुझको बना दो, तुमको दमिश्क में जो धमाल मचाना है, शराब पीना है, बदकारी करनी है, जो करनी है तुम करते रहो, मदीने की गवर्नरी मुझको दे दो और 3 लाख रुपए महीना मुझको दे दो। यजीद कूद के दे देता, क्योंकि यजीद यही चाहता था कि लंबी पारी हुकूमत की खेलनी है, कोई मेरी हुकूमत को मेरे लिए खतरा न रहे, उसके लिए वो अपने दुश्मनों को साइड करना चाहता था, या तो जेल में डाल दे या दुश्मन से अपना समर्थन ले ले, फिर एक बेलगाम लाठी हाथी की तरह जो चाहे सो करता रहे। हर जालिम बादशाह का यही मजाज, यही टेंडेंसी होती है, सबसे पहले अपने दुश्मन को ठिकाने लगाना, जिसको अपने लिए खतरा समझना उसको या तो जेल में डाल देना या उसको किसी बहाने कत्ल कर देना, ताकि फिर हमको टोकने वाला कोई नहीं रहे। यही मजाज यजीद का था, और वह इमाम हुसैन को सबसे बड़ा खतरा अपने लिए समझता था। ये जब तक जिंदा है, जिस दिन ये अंगड़ाई लेंगे, मेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे, तलवार मेरे हाथ में है मगर लोगों का दिल इनके हाथ में है, ये सिद्दीक़ पैगंबर है, ये रेहानतुर रसूल है, ये मुस्तफा के नवासे हैं, इसलिए ये जिस दिन अंगड़ाई लेंगे मेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बच जाएगी। वो चाहता था हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे बस, ताकि कोई हमको टोकने वाला ना रहे। हुसैन कहते थे कभी एक आजाद ख्याल, कभी एक शरीयत की फिक्र न रखने वाले को मैं कभी इस जालिम और जाबिर को सपोर्ट नहीं करूंगा। इसी दरमियान इमाम हुसैन ने मदीना को छोड़ दिया, तो वो जानते थे यजीद की बैअत न करने का मतलब है कि किसी भी सुराख में छुप जाऊं, यजीद मुझको वहां से ढूंढ निकालेगा। अब एक तरफ मदीने की गवर्नरी, मदीने का ऐश, मदीने में हाथ चुमवाना, आराम से रहना, मदीने में खाना पीना, करबला के मैदान से बच जाना, और एक तरफ है भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता चुनकर अपनी जाहिरी दुनिया लूटा देना, नाना की उम्मत को बचाना। एक तरफ दुनिया, एक तरफ आखिरत, या दोनों चीजें सामने है। एक तरफ मदीने का आराम, मदीने का ऐश, मदीने की दस्तबोसी, मदीने की कदमबोसी, और दूसरी तरफ भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता, बाल बच्चों के कत्ल का रास्ता। हुसैन ने फैसला लिया, दुनिया आज है कल खत्म, मुझे नाना के प्यार का बदला चुकाना है, मुझे अपने वादा वफा करना है, मुझको शरीयत बचाना है। ऐश को ठोकर मार दी, अपना आराम को कुचल दिया, और वसाहिल दुनिया की तबाही का रास्ता कबूल कर लिया, मगर मुस्तफा की उम्मत को बचाने के लिए निकल पड़े भूख और प्यास की राह पे, निकल पड़े करबला की राह पे। 150 से ज्यादा फुतूर मक्का आ गए, अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, हालात का जायजा लेने आ गया, देखा बेशुमार लोगों ने इमाम हुसैन की बैअत उनके हाथ में कर ली, वहां से खत लिखा, सहाबा कराम समझाते रहे, मगर शहादत खींचती रही। इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अकील के खत आने के बाद कूफा रवाना हुए, जब वहां गए देखा 22,000 की फौज, और कहा ये तुम्हारा खत, कहा वो खत मेरा नहीं है, यानी बेवफाई की तारीख रच दी कूफा वालों ने। कहा बैअत लीजिए, और उसके बाद उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कहा मुझे मदीना वापस जा दो, कहा नहीं सरहद इस्लाम पे जाने दो, कहा नहीं, जो कहा फिर क्या करना है, कहा अब हाथ दे दीजिए यजीद को, बस सारा मसला हल हो जाएगा। हुसैन ने कहा नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा, फासिक को अपना इमाम नहीं मानूंगा, एक जालिम को अपना रहबर, अपना खलीफा नहीं तस्लीम करूंगा, कहा नहीं तो फिर मौत के लिए तैयार रहे। इमाम हुसैन ने कहा अब तेरी मर्जी में जो आए सो कर। अब यहाँ जंग किस बात की है, जंग है हाथ लेके रहो, और यहाँ जंग है हाथ नहीं दूंगा। अब जीता कौन हारा कौन, बस यही है करबला की जंग। हुसैन ने कहा जालिम को हाथ नहीं दूंगा, जालिम ने कहा सारा बहादुर, सारा पहलवान, सारी तलवार चलाने वाले योद्धाओं को जमा कर दिया, 22,000, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, अमर इब्न साद, खुली बिन यजीद, शिम्र मरदूद, ये सारे के सारे बहादुरों को जमा किया। क्यों? ताकि हुसैन तलवार को देख के झुक जाएगा, हुसैन तीर को देख कर झुक जाएगा, दरिया फरात पे पहरा, हुसैन अपने बाल बच्चों की प्यास को देख के झुक जाएगा, हुसैन अपनी मस्तूरात का गम जब देखेगा, शहादत के बाद इसका क्या होगा, ये सारा गम हुसैन को छुपा देगा। करबला में सारी तकलीफ जमा हो गई, वहां परदेश में रहना, भूखा रहना, प्यासा रहना, तलवारों के हुजूम में रहना, बातें शहादत, मस्तूरात के साथ क्या सलूक होगा, उनका सदमा और अंदेशा होना, यानी जो जो मुसीबतें दुनिया में हो सकती है, सारी मुसीबतें करबला में जमा है। मगर हुसैन की अजीमत को सलाम, हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन के हौसलों को सलाम। यजीद चाहता था हुसैन की गर्दन पहले न कटे, अली अकबर कर दे ताकि हुसैन झुक जाएगा, अली असगर कर दे ताकि हुसैन बच्चे की शहादत को देख के झुक जाएगा। हज़रत हुर शहीद हुए, हबीब बिन मज़ाहिर शहीद हुए, बुरैद बिन हुनैन शहीद हुए, मुस्लिम बिन औसा शहीद हुए, अब्बास अलमबरदार शहीद हुए, ताकि हुसैन झुक जाएगा।
अंग्रेजों के तलवारों के खाने के बाद अपनी पेशानी जमीन पर रख दी, खुदा की तस्बीह पढ़ता हुआ जान जाने आखिरी के हवाले कर दिया। यजीद हाथ मल के रह गया कि हुसैन का हाथ नहीं ले सका, 22,000 फौज दिखाकर हुसैन का हाथ नहीं ले सका, सारी हुकूमत को दरों पे लगा के हुसैन का हाथ नहीं ले सका, और हुसैन कामयाब हो गया कि लाशों और मुसीबतों के हुजूम में भी अपना हाथ बचाने में कामयाब हो गया। न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। हुसैन अपना हाथ बचाने में कामयाब हो गए। यजीद सारी ताकत झोंक के भी हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। लोग कहते हैं हुसैन हार गए, यजीद जीत गया। नहीं, या तो नजरियाती जंग थी, या नजरिया यही था कि हुसैन कैसे नहीं झुकेगा, झुका के दम लेंगे। हुसैन ने बता दिया कि ऐसे नहीं झुका जाता है, लाशों के अंबार पे भी हक पे डटा जाता है, नाना की शरीयत को बचाया जा सकता है। हुसैन की शहादत ने यजीद को कमजोर बना दिया, उसको बोना बना दिया। सारी दुनिया में यजीद पर थू थू होने लगी। हुसैन कट के भी इस्लाम को जिंदगी दे गए। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले कि जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर शबीर तेरा नाम मिटाने वाले। आज समाज को मुनाफिक की नहीं, सच्चे हुसैनी की जरूरत है। समाज को यजीदी की नहीं, आज सच्चे हसनी और हुसैनी की जरूरत है। समाज को खेल तमाशे की नहीं, समाज को सच्ची रिवायत सच्ची हिकायत की जरूरत है। इतनी बड़ी कहानी को लोगों ने तमाशा बना दिया, इतनी बड़ी रोशनी से भरपूर कहानी को लोगों ने डीजे और इंजू और ढोल तमाशे की तरफ नजर कर दिया। माअज़ल्लाह, हजार बार माअज़ल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े हम सबों को हक पर मरते दम तक डटे रहने की तौफीक अता फरमाए। दुश्मनों के हुजूम में नर्वस नहीं, बल्कि बातिल को हमेशा सरनगो रखने और हक को हमेशा गालिब रखने का जज्बा अता फरमाए। वही हालात हिंद में पैदा हो गए हैं। यजीद बन के झुक के ठिगिया के जिंदगी की भीख नहीं मांगिएगा कि हमको बचना है, बाल बच्चे को बचना है, हम आपको मान लेते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सच्चा हुसैनी मर जाएगा, लुट जाएगा, मगर अपने ईमान को बचाने में कामयाब हो जाएगा। वो वक्त अगर आ जाए कि दीन लो या दुनिया लो, दुनिया को थूक देना, ठोकर मार देना, अपना दीन बचा लेना, हक के सामने हक की हिमायत करते रहना, बातिल से दब के जीना है तौहीद जिंदगी, ये तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सपर रहो, ये ऐलान कर रही